Hi dear students, we are discussing the integration in vector fields. In today's lecture, we would like to discuss Green's theorem in the plane. In the Green's theorem, we are converting the line integral of the form integral over C m dx plus n dy or the line integrals of this form into a double integral. Before discussing the Green's theorem, we have to discuss some concepts that are needed to explain the Green's theorem. We are familiar with divergence of a vector field. Let consider a vector field of in a plane f equal to mi plus nj. Then divergence of f equal to del dot f. It's equal to if you have the divergence of the function of vector field mi plus nj should be dou m by dou x plus dou n by dou y. Now there is an example to find the divergence of a function, simple function that can be easily find out that can be easily find out, and it is familiar to you, and so I don't like to explain it in detail. Now the k component of curl, we know that the curl of a vector field mi plus nj plus pk should be equal to del cross f, and this can be evaluated by determinant I, j, k, dou by dou x, dou by dou y, dou by dou z, m, n, p in this form. So the kth component should be equal to dou n by dou x minus dou m by dou y into k. The kth component of the curl of the vector field f equal to mi plus nj should be equal to dou n by dou x minus dou m by dou y. That is the kth component is curl f dot k, and it's equal to dou n by dou x minus dou m by dou y. Here given an example to find the curl and the kth component of the curl of a two variable function. Now we are going to explain the Green's theorem in the plane. There are two forms of Green's theorem. First one is the flux divergence theorem. That is, we know that the flux of a vector field, the flux of a field is equal to line integral f dot n ds, or it's equal to integral over c m dy minus n dx. How the double integral how this integral is converted into double integral is the first described in the first form, and in the second form we are using the integral to find the circulation of a vector field integral over c f dot t ds, or it's equal to integral over c m dx plus n dy. Now we can discuss the statement of the theorem. First form of the theorem, Green's theorem, flux divergence theorem or normal form. രണ്ട് രീതിയിലുള്ള Green's theorem രണ്ട് ഫോമുകളാണുള്ളത്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് ആണ് നോർമൽ ഫോം. The outward flux of a field f equal to mi plus nj across a simple closed curve c equals the double integral of divergence of f over the region R enclosed by C, that is integral over c f dot n ds is equal to integral over c m dy minus n dx. It's equal to double integral over R dou m by dou x plus dou n by dou y dx dy. Okay, ഇവിടെ തിയറം പറയുന്നത് the outward flux of a field f equal to mi plus nj across a simple closed curve C is equal to the outward flux of a field across a simple closed curve C എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ c f dot n ds, or it's equal to നമ്മൾ നേരത്തെ അത് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. it's equal to integral over c m dy minus n dx എന്നുള്ളതാണ്. It is equal to the double integral of divergence of f over the region R enclosed by C. C എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിമ്പിൾ ക്ലോസ്ഡ് കർവ് ആണ്. C എന്നുള്ളത് ഒരു സിമ്പിൾ ക്ലോസ്ഡ് കർവ് ആണ് C എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിമ്പിൾ ക്ലോസ്ഡ് കർവ് ബൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു റീജിയൻ, എൻക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ടോട്ടൽ വരുന്ന റീജിയൻ ആണ് R എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ C എന്നുള്ള കർവ് ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ c f dot n ds
is equal to integral over c m dy minus n dx എന്ന് പറയുന്നത് ഡബിൾ ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ ആർ. അപ്പോൾ ഇവിടെ 2 ഡയമെൻഷനിൽ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു പ്ലെയിനിലുള്ള റീജിയൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? നമുക്കൊരു പ്ലാനാർ റീജിയൻ ആയിരിക്കും കിട്ടുക. സോറി, ഒരു റീജിയൻ, ഒരു പ്ലെയിനിൽ വരുന്ന റീജിയൻ ആണ്. ഈ റീജിയനിൽ നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡബിൾ ഇന്റഗ്രൽ ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു റീജിയനിൽ നമ്മൾ ഡബിൾ ഇന്റഗ്രൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഡോ എം ബൈ ഡോ എക്സ് മൈനസ് ഡോ എൻ ബൈ ഡോ വൈ എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഡോ എം ബൈ ഡോ എക്സ് മൈനസ് ഡോ എൻ ബൈ ഡോ വൈ എന്നുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതായത് ഡൈവേർജൻസ് ഓഫ് എഫിനെയാണ് നമ്മൾ ഡബിൾ ഇന്റഗ്രൽ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നോർമൽ ഫോം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലെക്സ് ഡൈവേർജൻസ് ഫോമിലാണ് നമ്മൾ ഇത് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഗ്രീൻസ് തിയറം ഫോർ സർക്കുലേഷൻ കേൾ ഓർ ടാൻജൻഷ്യൽ ഫോം ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ സർക്കുലേഷൻ കേൾ ഫോം ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ദി കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് സർക്കുലേഷൻ ഓഫ് എ ഫീൽഡ് എഫ് ഈക്വൽ ടു എം ഐ plus nj around a simple closed curve C in the plane equals the double integral of curl f dot k over the region R enclosed by C, that is integral over C f dot t ds is equal to integral over C m dx plus n dy is equal to double integral over R dou n by dou x minus dou m by dou y dx dy. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ടാൻജൻഷ്യൽ ഫോമിൽ പറയുന്നത് ദി കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് സർക്കുലേഷൻ ഓഫ് എ ഫീൽഡ് എഫ് എഫ് അറൗണ്ട് എ സിമ്പിൾ ക്ലോസ്ഡ് കർവ് സി. സി എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പിൾ ക്ലോസ്ഡ് കർവിന്റെ അറൗണ്ടിലുള്ള സർക്കുലേഷൻ, സി എന്ന് പറയുന്ന കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസിലുള്ള സിമ്പിൾ ക്ലോസ്ഡ് കർവിന്റെ അറൗണ്ടിലുള്ള ഈ ഒരു ഫീൽഡ് എഫ് ഈക്വൽ ടു എം ഐ പ്ലസ് എൻ ജെ എന്ന് പറയുന്ന വെക്റ്റർ ഫീൽഡിന്റെ സർക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ സി എഫ് ഡോട്ട് ടി ഡി എസ് എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിനെ ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ സി എം ഡി എക്സ് പ്ലസ് എൻ ഡി വൈ എന്നുള്ള ഫോമിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ഡബിൾ ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് കേൾ എഫ് ഡോട്ട് കെ ഓവർ ദി റീജിയൻ ആർ എൻക്ലോസ്ഡ് ബൈ സി. സി എന്ന് പറയുന്ന കേവ് എൻക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന റീജിയൻ, ഈ ഒരു റീജിയൻ നമ്മൾ ആർ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു ആർ എന്നുള്ള റീജിയനിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ എഫിന്റെ കേളിന്റെ കേത്ത് കമ്പോണന്റ്, അതായത് ഡോ എൻ ബൈ ഡോ എക്സ് മൈനസ് ഡോ എം ബൈ ഡോ വൈ എന്നുള്ളതിനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ആർ എന്നുള്ള റീജിയനിൽ നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ എം ഡി എക്സ് പ്ലസ് എൻ ഡി വൈ എന്നുള്ള ഫോമിലാണ് തന്നത് എങ്കിൽ ഇവിടെ പ്ലസ് ആണ് വരുന്നത് എങ്കിൽ ഡബിൾ ഇന്റഗ്രലിന്റെ ഉള്ളിൽ മൈനസ് ആയിരിക്കും വരിക. അപ്പോൾ മൈനസ് വരുന്ന സമയത്ത് ഡോ എൻ ബൈ ഡോ എക്സ് മൈനസ് ഡോ എം ബൈ ഡോ വൈ, ആദ്യം രണ്ടാമത് വരുന്ന എന്നിന്റെ ആണ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് വരുന്നത്, മൈനസ് ആകുമ്പോൾ ഡോ എം ബൈ ഡോ വൈ എന്നുള്ള ഫോമിൽ വരും. ഇനി പ്ലസ് ഫസ്റ്റ് ഫോമിൽ നോക്കൂ, ഫസ്റ്റ് ഫോമിൽ ഡോ എം ഡി വൈ മൈനസ് എൻ ഡി എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ മൈനസ് വരുമ്പോൾ ഡബിൾ ഇന്റഗ്രലിന്റെ ഉള്ളിൽ പ്ലസ് വരും. പ്ലസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നോർമലി ഡോ എം ബൈ ഡോ എക്സ് പ്ലസ് ഡോ എം ബൈ ഡോ വൈ എന്നുള്ള ഫോമിൽ തന്നെ എടുത്താൽ മതി. നമുക്കിനി പ്രോബ്ലംസിലേക്ക് പോവാം. ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം, verify both forms of Green's theorem for the field f equal to x minus y I plus xj over the region R bounded by the unit circle C RT equal to cos ti plus sin tj 0 less than or equal to t less than or equal to 2 pi. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ഫോമിലുള്ള ഗ്രീൻസ് തിയറത്തിന്റെ രണ്ട് ഫോം നമുക്ക് വെരിഫൈ ചെയ്യണം. രണ്ട് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് നോർമൽ ഫോമും രണ്ടാമത്തെ ടാൻജൻഷ്യൽ ഫോമും നമുക്കിവിടെ വെരിഫൈ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ഗ്രീൻസ് തിയറത്തിന്റെ രണ്ട് ഫോമും നമുക്ക് വെരിഫൈ ചെയ്യണം. ഗ്രീൻസ് തിയറത്തിന്റെ നോർമൽ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ സി എഫ് ഡോട്ട് എൻ ഡി എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ സി എം ഡി വൈ മൈനസ് എൻ ഡി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബിൾ ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ ആർ ഡോ എം ബൈ ഡോ എക്സ് പ്ലസ് ഡോ എൻ ബൈ ഡോ വൈ ഡി എക്സ് ഡി വൈ. നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു ഫോം എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ എം എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഈക്വൽ ടു എം ഐ പ്ലസ് എൻ ജെ എന്നുള്ള ഫോമിലാണ്. അപ്പോൾ ഈ എഫിന്റെ ഐയുടെ കമ്പോണന്റ് ആണ് എം എന്നുള്ളത്, ജെയുടെ കമ്പോണന്റ് ആണ് എൻ എന്നുള്ളത്. ഇനി അതിന്റെ എം ഡി വൈ മൈനസ് എം ഡി എക്സ് കാണാം, ഡബിൾ ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ ആർ ഡോ എം ബൈ ഡോ എക്സ് പ്ലസ് ഡോ എം ബൈ ഡോ വൈ കാണാം. നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ എം ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് വൈ എന്നുള്ളതാണ്, എഫ് ഈക്വൽ ടു തന്നുള്ള എക്സ് മൈനസ് വൈ ഐ പ്ലസ് എക്സ് ജെ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ എം ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് വൈ എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഡോ എം ബൈ ഡോ എക്സ് കാണുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഡോ എം ബൈ ഡോ എക്സ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ 1 എന്ന് കിട്ടും. ഡോ എം ബൈ ഡോ വൈ ഈക്വൽ ടു -1, ഡോ എൻ ബൈ ഡോ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1, ഡോ എൻ ബൈ ഡോ വൈ ഈക്വൽ ടു 0. പിന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ സി എം ഡി വൈ മൈനസ്
എൻ ഡി എക്സ് എന്നുള്ള ഇൻ്റഗ്രലാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ആദ്യം ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ്റഗ്രൽ ഓവർ സി എം ഡി വൈ മൈനസ് എൻ ഡി എക്സ് എന്നുള്ള ഇൻ്റഗ്രലാണ്. അപ്പോൾ അത് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് സി എന്ന് പറയുന്ന കേർവ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ നമുക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു കോസ് ടി, വൈ ഈക്വൽ ടു സൈൻ ടി എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഡി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സൈൻ ടി ഡി ടി, ഡി വൈ ഈക്വൽ ടു കോസ് ടി ഡി ടി എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. എം എന്നുള്ളത് എക്സ് മൈനസ് വൈ, എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കോസ് ടി മൈനസ് സൈൻ ടി ഡി ടി, സൈൻ ടി ഇൻറ്റു കോസ് ടി ഡി ടി, മൈനസ് എൻ ഡി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് കോസ് ടി ഇൻറ്റു സൈൻ ടി ഡി ടി. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കോസ് സ്ക്വയർ ടി ഡി ടി. ഇതിനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പൈ എന്നുള്ള ആൻസർ കിട്ടുന്നു. ഇനി ഇതേപോലെ ഡബിൾ ഇൻ്റഗ്രൽ ഓവർ ആർ ഡോ എം ബൈ ഡോ എക്സ് പ്ലസ് ഡോ എൻ ബൈ ഡോ വൈ എന്നുള്ളത് ഇവാലുവേറ്റ് ഡി എക്സ് ഡി വൈ എന്നുള്ളതിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡോ എം ബൈ ഡോ എക്സ് നമുക്ക് 1 ആണ് കിട്ടിയത്, ഡോ എൻ ബൈ ഡോ വൈ എന്നുള്ളത് 0 ആണ്. ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും പൈ എന്നുള്ള ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടി. ഓക്കെ, അടുത്തതായി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ടാൻജൻഷ്യൽ ഫോം ഓഫ് ഗ്രീൻസ് തിയറം ആണ്. ടാൻജൻഷ്യൽ ഫോം ഓഫ് ഗ്രീൻസ് തിയറം പറയുന്നത് integral over c f dot t ds is equal to integral over c m dx plus n dy is equal to double integral over r dou n by dou x minus dou m by dou y dx dy എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഇൻ്റഗ്രൽസിൻ്റെയും വാല്യൂസ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം. ആ ടെക്സ്റ്റ് വർക്ക്ഡ് ഔട്ട് ആണ്, കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട. integral over c m dx plus n dy എന്ന് പറയുന്നത് integral 0 to 2 pi cos t minus sin t into minus sin t dt minus cos t into cos t dt it's equal to minus sin t cos t plus 1 dt, that is 1 minus sin 2t by 2. 2 sin t cos t എന്നുള്ളതിനെ sin 2t എന്ന് എഴുതാം. അപ്പോൾ 1 by 2 into sin 2t എന്നുള്ള ഫോമിൽ വരും. അപ്പോൾ 1 minus sin 2t by 2 dt ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 2 എന്നുള്ള ആൻസർ കിട്ടി. ഇനി ഇതേപോലെ ഡബിൾ ഇൻ്റഗ്രൽ ഓവർ ആർ ഡോ എൻ ബൈ ഡോ എക്സ് മൈനസ് ഡോ എം ബൈ ഡോ വൈ ഡി എക്സ് ഡി വൈ എന്നുള്ളതും നമുക്ക് 2 എന്നുള്ള ആൻസർ തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വെരിഫൈ ദി ഗ്രീൻസ് തിയറം എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഈ രണ്ട് റിസൾട്ട് നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഈ രണ്ട് റിസൾട്ടുകൾ നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ്റഗ്രൽസ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സാണ്. അത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. ഓക്കെ, ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സെക്കൻഡ് പ്രോബ്ലം, വെരിഫൈ ദി സർക്കുലേഷൻ curl form or tangential form of Green's theorem for the field f equal to xyi plus x square j and the region are bounded by the parabola y equal to x square and the line y equal to x. ബട്ട് ടാൻജൻഷ്യൽ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ടാൻജൻഷ്യൽ ഫോം അല്ലെങ്കിൽ സർക്കുലേഷൻ ആണ്. സർക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റഗ്രൽ ഓവർ സി എഫ് ഡോട്ട് ടി ഡി എസ് ആണ്. ഇൻ്റഗ്രൽ ഓവർ സി എഫ് ഡോട്ട് ടി ഡി എസ് എന്നുള്ളതാണ് സർക്കുലേഷൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ. അതായത് ഇൻ്റഗ്രൽ ഓവർ സി സർക്കുലർ ഇൻ്റഗ്രൽ ഓവർ സി എം ഡി എക്സ് പ്ലസ് എൻ ഡി വൈ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഇറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ഇതിൻ്റെ സർക്കുലേഷൻ ഫോം നമുക്ക് വരുന്ന ഡബിൾ ഇൻ്റഗ്രൽ ഓവർ ആർ ഡോ എൻ ബൈ ഡോ എക്സ് മൈനസ് ഡോ എം ബൈ ഡോ വൈ ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ഡി വൈ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടേം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഡോ ബൈ ഡോ വൈ എം എൻ എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഡിറ്റർമിനൻ്റ് നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഡോ എൻ ബൈ ഡോ എക്സ് മൈനസ് ഡോ എം ബൈ ഡോ വൈ ഡി എക്സ് ഡി വൈ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ എന്ന് പറയുന്ന റീജിയൻ തന്നിട്ടുള്ളത് ബൗണ്ടഡ് ബൈ ദി പരാബോള y equal to x square and y equal to x എന്നാണ്. y equal to x square എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഈ രീതിയിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ y equal to x square എന്ന് പറയുന്ന പരാബോള എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്, y equal to x എന്ന് പറയുന്ന ഈ രീതിയിലുള്ള y equal to x എന്നുള്ള ലൈൻ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന ഇതാണ് റീജിയൻ ഓഫ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ സി എന്നുള്ളത് എടുക്കുമ്പോൾ കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസിലാണ് നമ്മൾ എടുക്കുക. അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ പരാബോളേൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ C1, ഈ ലൈനിൻ്റെ
y = x എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിന്റെ ഡയറക്ഷന്റെ ഈ ഒരു പോയിന്റ് തൊട്ട് ഇങ്ങോട്ടുള്ളത് ഇതിനെ C2 എന്നുള്ള ഫോമിൽ എടുക്കാം. C1 യൂണിയൻ C2 ആണ് C എന്നുള്ള ഫോമിൽ വരിക. ഈ ഒരു ഇടയിൽ വരുന്ന ഈ ഒരു റീജിയൻ ആണ് R എന്നുള്ള റീജിയൻ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റിലെ ഫിഗർ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇതിനെ നമ്മൾ C1 യൂണിയൻ C2 എന്നുള്ള ഫോമിൽ തന്നെ നമുക്കിതിനെടുത്ത് നമുക്കിതിനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ OAB എന്നുള്ള ആർക്കായിട്ടും BO എന്ന് പറയുന്ന ലൈനായിട്ടുമാണ് രണ്ടായിട്ട് എടുത്തുള്ളത്. അതിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് C1 + C2 എന്നുള്ള ഫോമിൽ എടുക്കാം. രണ്ട് ഭാഗത്തും ഇതിനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ടോട്ടൽ ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് ഓഫ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ രണ്ട് ലൈനിന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇന്റർസെക്ഷൻ എടുക്കുക. പോയിന്റ് ഓഫ് ഇന്റർസെക്ഷൻ y = x ഉം y = x² ആകുമ്പോൾ 0 ഉം 1 1 ആണ്. ഈ പോയിന്റ് വരുന്നത് ഈ ഒരു പോയിന്റ് വരുന്നത് 1 1 എന്നുള്ള പോയിന്റ് ആണ് വരിക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു ലൈൻ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ y-axis പാരലൽ ആയിട്ട് ലൈൻ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വെർട്ടിക്കൽ ആയില്ല ഞാൻ വരച്ചത്. വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ y = x² എൻട്രിയും ലീവ് ചെയ്യുന്നത് y = x. അപ്പോൾ x² ≤ y ≤ x എന്നുള്ളതാണ് y-യുടെ ലിമിറ്റ് ഓഫ് ഇന്റഗ്രേഷൻ വരിക. x വരുന്നത് 0 ≤ x ≤ 1 ആണ്. ഇതിനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് സെയിം ആയിട്ടുള്ള 1/12 എന്നുള്ള ആൻസർ തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഗ്രീൻസ് തിയറം വെരിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള സർക്കുലേഷൻ ഫോം വെരിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള വീണ്ടും പ്രോബ്ലംസ് ടെക്സ്റ്റ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ടും വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ നോട്ട്സിൽ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇത്രയും ഈ ഫോർത്ത് പ്രോബ്ലം കാൽക്കുലേറ്റ് ദി കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് സർക്കുലേഷൻ ഓഫ് ദി ഫീൽഡ് എന്നുള്ള ഇതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ നാലാമത്തെ പ്രോബ്ലം നോക്കൂ. ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ദി കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് സർക്കുലേഷൻ. സർക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ F.T.ds ആണ്. F.T.ds ആകുമ്പോൾ ഇൻ്റഗ്രൽ ഓവർ C mdx + ndy. സർക്കുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സർക്കുലേഷനിൽ പ്ലസ് ആണ് വരുന്നത്. നോർമൽ ഫോമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലെക്സിലാണ് mdy - ndx എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ mdx ndy എന്നുള്ളത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ നമുക്ക് ഡബിൾ ഇൻ്റഗ്രലിലേക്ക് മാറ്റാം. പ്ലസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഡിറ്റർമിനന്റ് ∂x ∂y n എന്നുള്ള ഫോമിൽ എടുക്കുക. അപ്പോൾ ∂n/∂x - ∂m/∂y എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഡബിൾ ഇൻ്റഗ്രൽ വെച്ച് നമുക്ക് ഇതിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ സർക്കുലേഷൻ ഓഫ് ദി ഫീൽഡ് F = x² e⁻y plus y² e⁻xj around the boundary of C, where C is the rectangle of the vertices 0 0 2 0 2 3 0 3. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ ഡബിൾ ഇൻ്റഗ്രൽസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്, നമ്മൾക്ക് സാധാരണ ഇൻ്റഗ്രലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് 4 ഇൻ്റഗ്രൽസ് ഇതിനെ 4 ഭാഗത്ത് 4 ലൈനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് കണ്ട് 4 പ്രാവശ്യം നമുക്ക് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. പക്ഷേ ഇതിനെ ഡബിൾ ഇൻ്റഗ്രൽസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് y വരുന്നത് 1 to 3 ഉം x വരുന്നത് 0 to 2 സിമ്പിൾ ഇൻ്റഗ്രൽസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കിതിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ ഡബിൾ ഇൻ്റഗ്രലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആണ് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിലുള്ളത്. ഇതേപോലെ അടുത്ത പ്രോബ്ലത്തിലുള്ളത് യൂസിങ് ഗ്രീൻസ് തിയറം ടു കാൽക്കുലേറ്റ് outward flux of the field F = y² - x² I plus x² plus y² j across the triangle bounded by y = 0 x = 3 and y = x എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിനെയും നമുക്ക് ഡബിൾ ഇൻ്റഗ്രലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. ഇവിടെ ഔട്ട്വാർഡ് ഫ്ലക്സ് ആണ് ചോദിച്ചത്. ഫ്ലക്സ് ആകുമ്പോൾ നോർമൽ ഫോം ആണ്. അതിൽ വരുന്നത് ഇൻ്റഗ്രൽ ഓവർ F.n/ds എന്നുള്ള ഫോമിലാണ് വരുന്നത്. F.n ആണ് വരുന്നത്. F.n ആകുമ്പോൾ ഇൻ്റഗ്രൽ ഓവർ C mdy - ndx എന്നുള്ള ഫോമിലാണ് വരിക. അപ്പോൾ ഇതിനെ ഡബിൾ ഇൻ്റഗ്രലിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ഗ്രീൻസ് തിയറം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ∂m/∂x പ്ലസ് ആണ് വരിക. ∂m/∂x പ്ലസ് ∂n/∂y dx dy എന്നുള്ള ഫോമിൽ എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ y എന്നുള്ളത് തന്നിട്ടുള്ളത് ട്രയാങ്കിൾ ബൗണ്ടഡ് ബൈ y = 0. y = 0 എന്ന് പറയുന്നത് x ആക്സിസ് ആണ് വരുന്നത്. y = 0. പിന്നെ അടുത്തത് y = x എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്ലൈൻഡ് ലൈന് y = x. അടുത്തത് വരുന്നത് x = 3 എന്നുള്ള ലൈന്. അപ്പോൾ ഇതാണ് റീജിയൻ ഓഫ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ വരിക. ഇവിടെ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ലിമിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും.
അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ഡബിൾ ഇൻറ്റഗ്രലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം. അത് ഇവിടെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ വീണ്ടും അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ഇതേപോലെ തന്നെയാണ്. ഇതിനെ നമ്മൾ തന്നിട്ടുള്ള ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രലിനെ ഡബിൾ ഇൻറ്റഗ്രലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ 6 പ്രോബ്ലംസ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ടും വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക. ഏതെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.